Hello student, I am Dada Pires from Government Degree College Changiri. Today I would like to share something about the quantum mechanics. The first part, first one, the matter waves. In this session we will learn about the matter waves, de Broglie wavelength, properties of matter waves, group velocity, phase velocity and their relation, and experimental proof of matter waves, Davison German experiment. Let me begins with this one. As we know that a particle have a particle nature, and particle nature means the light have a particle nature means light moves in straight line, and it also says the refraction and also some different properties, that is interference, diffraction, polarization. These three properties is there which represent the wave nature of light. When this come interference, diffraction, polarization, the particles have also a wave nature also. So in this regarding, the new physics branch open, that is quantum of mechanics, the help of Max Planck, Einstein, etc. They give very good contribution towards the a new set of physics called quantum physics or quantum mechanics. So what is the difference between this classical mechanics and quantum mechanics? As for your knowledge, this point is only for your knowledge. Classical mechanics deals with the macroscopic particles, ಬಹಳ large ಇರುವಂತಹ particles ಅನ್ನು consider ಮಾಡ್ತಾರೆ, whereas in quantum mechanics it's considered only microscopic particles. But in classical mechanics there is a most law is used is the Newton's laws of motions are mostly used, whereas in quantum mechanics there is the Heisenberg uncertainty principle and de Broglie concept of dual nature of matter, that is particle and wave nature, is used in this quantum mechanics, whereas in classical mechanics Maxwell's electromagnetic wave theory, according to this which any amount of energy may be emitted or absorbed continuously. So Maxwell's electromagnetic theory also is in classical, whereas in quantum mechanics it is based on the Planck's quantum theory, according to which only discrete value of energy are emitted. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಎಮಿಟೆಡ್ ಆದರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಈಗ 1 2 3 4 ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 1.1 1.2 ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ predict very well in classical physics with certainty, but it, whereas in the quantum mechanics it can't be predict, it gives only uncertainty. This is called Heisenberg uncertainty principle. So let me move further our topic, what is matter waves. The wave associated with a moving particle ಇರಬೇಕು, ಆ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ವೇವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ನೇಚರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್. ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಡ್ಯುಯಲ್ ಎರಡು ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ದಸ್ ಈ ಗಿವ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h/p, where h is the Planck's constant, p is the momentum, where h
divided by P given by mv. So h by mv is the main property. This is the formula of a de Broglie wavelength. The lambda one is called de Broglie wavelength. So depend upon the mass and velocity. So in this way, move further. How we derive this equation? How we derive the de Broglie wavelength? Let me see. This is the de Broglie wavelength photo. He considered the Einstein equation. As usually we know that E equal to mc square, and Planck gives the energy equal to h nu or hf. F is the frequency, h is the Planck's constant. So both equating both these, E equal to mc square is equal to hf, but we know that frequency is equal to c by lambda. And then put this value, so mc square equal to hc by lambda, cc cancel, mc equal to h by lambda. So lambda is equal to hc, lambda is equal to h by mc, where c is the velocity of light, and it can be for macroscopic objects. The velocity v can be replaced with the velocity of c. So that is, we put the v in case of c, that is lambda is equal to h by mv. That is, mv is nothing but the momentum of the particle. So lambda is equal to h by p. This is the required de Broglie wavelength equation. It is asked usually derive an equation for de Broglie wavelength, so you can easily derive. So as we move further, ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. m square v square is nothing but momentum, that is p square by 2m. E equal to p square by 2m ಆಯಿತು, but simple as p square is equal to 2me ಆಯಿತು, that is p is equal to square root of 2me. As you know that the de Broglie wavelength lambda is equal to h by p, so put this value of p here, that is lambda is equal to h by square root of 2me. This is the de Broglie wavelength in terms of the kinetic energy. E is the energy, m is the mass of particle, it may be electron, it may be photon, so whatever they ask you about mass, and also ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಸಹ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಯಾಕೆ ವೈ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬರೀ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಎಸ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್? ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಸಿ. ಒಂದು ಬಾಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ h by mc. mc is the velocity. So mass of the ball is 100 gram, that is 0.1 kg, and velocity of that ball is 100 km/h, means ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 36 ಮೀಟರ್ ಪರ್ 6 ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ 6.626 × 10⁻34 ಜೌಲ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2.385 × 10⁻⁻34 ಮೀಟರ್. ಮೀನ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ ಹಾಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದಸ್ ದ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್.
ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೈಟರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಸ್ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಲೈಟರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಚ್ ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿ ಇದೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಲಾಂಗರ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆದರೆ ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಡ್ ಆಗಲಿ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಡ್ ಆಗಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಡ್ ಇರಲಿ ಅನ್ಚಾರ್ಜಡ್ ಇರಲಿ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ರಿವೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ reveals that these waves are not electromagnetic in nature but it's kind of a new waves. ಒಂದು ಹೊಸ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. these are the properties of matter waves. ಏನಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ವಿ ಏನಾದರೂ 0 ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಫ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ತನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಗ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಗ್ರೂಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೂಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ನ ವೇವ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಶೇಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೂಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಗ್ರೂಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. So Vg is equal to del omega by del k. Vg group velocity is equal to del omega by del k. Omega is the angular frequency ಇರುವಂಥದ್ದು and k is the wave number. So k ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, k is equal to 2 pi by lambda ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 pi by lambda ಇದೆ. So Vg group is equal to del omega by del k ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಗ್ರೂಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಕೆ, ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇವ್ನ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೇವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇವ್ಗಿಂತನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ is called phase velocity. So this is the velocity at which the phase of any one frequency component of the wave will propagate, and you could pick one particular phase of the wave and it would be appear to be travel at the phase velocity. So and this equation is given by the Vp is equal to omega by k. The phase velocity is equal to divided by omega by k. Omega is the angular frequency, wave is the k is the wave vector. So vectorsನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ 2π by lambda ಇರುವಂಥದ್ದು. So these are the two definition. What is group velocity, what is phase velocity, and their formula, and what is the relations between that we see next further. So what is the relations between these vector that we see, important derivations. We know that consider a non-realistic free particle of mass having mass phase velocity Vp and the group velocity Vg is ಇರುವಂಥದ್ದು. So d Bragg wavelength and the wavelength and lambda is the V is the frequency. So it may be let the phase velocity is given by phase velocity is equal to omega by k. So omega is equal to k into phase velocity. But ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, we know that the group velocity is equal to derivative of omega by del k means d omega by dk. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇಡೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ derivative of this Vg is equal to derivative of dk of k into Vp. ಇಲ್ಲಿ k ಮತ್ತು Vp ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೊ ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ Vg is equal to Kp, that is Vg equal to k first term second term derivative of second term dVp by dk plus Vp derivative of k with respect to k is 1, so its value is 1, that is k into dVp by dk. So Vg is equal to Vp, ಈ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ 2π by lambda, ಇಲ್ಲಿ dVp ಹಾಗೇ ಇದೆ, d ಇಂಟು k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2π by lambda, derivative of 2π by lambda ಇದೆ, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ 2π by lambda ಅಂತ, 2π by lambda. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Vg Vp ಆಯಿತು, derivative of 2π by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾವನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮಾಡಿದರೆ 1/2π ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 1 lambda ಮೀನ್ಸ್ -1 lambda ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ -2π lambda ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ Vg ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಸೊ Vg ಈಕ್ವಲ್ ಟು Vp ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು dVp ಬೈ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಿ ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. This is the relation between the group velocity and phase velocity. This is very important questions asking what is phase velocity, what is group velocity, compare this and draw the relations between this. It's a very simple relation, it can be easily solved. So as we know that matter waves are very ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೀ ಒಂದು ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇತ್ತು, ಅದೊಂದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆಗಿಯೇ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಡೆವಿಸನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು G.P. ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ನೇಚರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಸನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡೇವಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇವ್ ನೇಚರನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ನೀಡ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಲಮೆಂಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಈ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಿಲಮೆಂಟಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲನ್ನು ಹಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಟಮ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ crystals of nickel ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. It also some directions, but there is a in this particular direction, in this particular angle, there is the 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವಾಗಿದೆಯೋ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ 50 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಕ್ಸಲರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 54 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು 65, ಇದು 65 ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ 180ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 65 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನಾಗಿ ಡೇವಿಸನ್ ಜರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಂತ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ 1 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ಡಿ ಅನ್ನೊಂದು 0.91 ಸೈನ್ 65 ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ 1 ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.65 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು
ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಬೈ 2 MEV, ಅಲ್ಲಿ 2 ME ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ME ಈಕ್ವಲ್ ಟು EB ಅನ್ನುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಲ್ಟ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು. ವಿ ಇಸ್ ದ 54 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಂತಹ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12.25 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ √V ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ 1.67, ಅಲ್ಲಿ 1.65 ಇತ್ತು, 1.67 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ವಿತ್ 44 ವೋಲ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಜ್ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ 48 ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಜ್ ಆಯಿತು. ವೆರ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದಿ 50 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ 50 ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 54 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮತ್ತಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕರ್ವ್ ಏನಿದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 54 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೂ ಬ್ರ್ಯಾಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಇರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಡೈವಿಸನ್-ಜೆನ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಇದೊಂದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆದರೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 54 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತದನಂತರ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ನಂತಹ ಒಂದು 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಸ್ಲಿಟ್ ಥ್ರೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ 100 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ರೇರಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು 3000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೋರ್ 70,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ interference takes place. Interference is nothing but it's possible only when they have a wave nature ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ಡಬಲ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಈ ಯಂಗ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೇವಿಸನ್-ಜೆರ್ಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಡೇವಿಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೀತಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆದಂತಹ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಿಗೆ. ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ಸರ್ಟಿನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್
ಶ್ರಾವಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಲೀರಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಈಸಿ, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ it and read different others book. So okay, and ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ದಾದಾಪೀರ್ ಎಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.